आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामान, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी
प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा उसकी आराधना करें, धन्यवाद दे। अभी भी ये हमारा महीना स्तुति का महीना। ora ligres malongre le bondare casire le che da ramando sa ingralond alingre le che da ramando lo shahid ragara mongra la badire le bosh angre dere le bosh irlande le gondari caside le che dere badan londere casidera ingre le che ndo los angre libra la mande le bondari casire le che do bosh angre dire le che da ingre le che dere dere badan londere che dere bosh angre dire le presa manca le mosha limbra la mande dere bosh in le grade alongre le che anglush angre dire bosh edraba mangre le che dere casire la do da donda le bosh ida le boridande le bonza can li romonda ingre le bosh angre dire le bosh handala ingre mangrol ed ingre es mangrol al ingre le bosh idra grace alegra alegre le ger bozire le che manglo shaida lazira le coro bosh id le gredere bosh and le breda manglos and li casidera iringrolondara la hazor le che da banco lo sidera ba mambalizo bolo cres malegre le bondari grada la his balongre le ar hadir adhadin prolodari prozaringre le bondari caside le che madan londara ba angrel bahazre le bozigra alavahando boz halige irbadire le bozinde la mangro los angri che der bosende la ahali ge do bolos alingre le ge la dondere ge mandala mama isa rondara prozere le ge boshand le greda la kand londari casidera londari casire la mand londari casida bahaluko marangre le ge der der bodong le din le londari casidera ha ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं टीनेजर्स और युवाओं के लिए हमारे शहर में। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। भजन संहिता उसका 71वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से ही सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कामों का प्रचार करता आया हूं। हम अधिकार आत्मा की अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और बच्चों और युवाओं के लिए हमारे शहर में, कि वे सारे शैतान और दुष्ट उपकरण शैतान के जिनसे बचे हुए हैं, बुरे और दुष्ट लोगों से हर एक तरफ से बचे हुए हैं। वे ध्यान भंगित नहीं हो रहे हैं नकारात्मक दबाव से, परंतु प्रभु के पालन पोषण और उपदेशों में बढ़ रहे हैं और मसीह में अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से आत्महत्या जो युवाओं के बीच में हो रहा है पूरे विश्व में, उनके विरोध में प्रार्थना कीजिए। उनके माता पिता शिक्षकों के लिए भी, कि वे परमेश्वर की बुद्धि में निर्देशित करें और उन रास्तों पर चले जिसे उन्हें चलना चाहिए, जिससे वे हर तरफ से श्रेष्ठ हो परमेश्वर के महिमा के लिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिप्रोश आंग्र दीरले बोश आंग्रले बोंदरी का सीधला बांधला मांग्रो लोदरी का सीधले के दरबदांग लोदरी का सीधले के दरबदांग लो शेक्रला बाहाग्रो लो जहीदरा लेक्रेस लकीरो लोदरी का लारा मांग्रो लोदरी का सीधले के दरबदा ओंग्रला मांग्रले बो सहीरला मांग्रो लो सीधा रहा लो जीरला मांग्रले बो शहीदले के सहा लेंग्रली बोंदरी का सारा मांग्रो लो शहीदले ग्रेदला मांग्रो लोदरी का सीधरा करा लोंग्रला मांग्रले के दरबदेंग ले दोदरी का सीधले के दरबदांग ले दोदरे ग्रेसहा le griba la kundara lengre le gosha hand libra la mandere mosir le keda rakunda anka le geisa anka londara la ba o rege dere boshand le prodonda rigatide le keda manko lo shahidara le goza anka li gonda la vanko lo mangridere boshand le pronda igas ikre le boshand le pronda la ba oringra la mande le bonda rigatide le keda badang londara rigatidara ol azire le geisa anka londare bosha mirengra la manko lo sehendala le bros anka di accusa alinkre le bosh angli che dere boss andele perzaha le bra la mangra le bondari che sidele che dere badang la dondare che anko lo sha anko lo zeer bodiro lo zera ma anko lo angli che dere boss andarava e ingra la cadoro lo zidele che bosh engra la manko lo indele che darama le bra la macondere le bosh andele bro le bros indele che inda le bro lo bus angale bosh indele bondara la mangra le che angla ma le bra la mandele che loro zindele la mangro londari gasidera mangre le gedara hazor cos angle gedara ma
lebra la mangra le gedere bondari ke zide le ge da bang roza hale menkro lo sahang le ge aloza ha lengra la hazokre le bosh handala lebra la mangra le ge da la hazon le ge la sunde le kre le mand londari ke zide bang londar hasi ke le bosh ha azi gaz gaz re gre le bozin le hand le kre le bosh handala mengra la band le ge do bosh hand le ge da raha o razika alongra le ge zahalongra la ha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं युवाओं के लिए परमेश्वर, हमारे शहर हम प्रार्थना करते हैं उनके माता पिता के लिए परमेश्वर, वो उन्हें सही शिक्षा दे पा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर प्रभु यीशु को जान रहे हैं, आप परमेश्वर वही रास्ते पे चल रहे जिस पे उन्हें चलना चाहिए परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके वचनों के रास्ते पे वो चल रहे हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के कामों को करता हुआ पा रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उनके जीवन बचे हुए परमेश्वर, शैतान का प्रभाव उनके ऊपर से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो हर प्रकार के शैतानी उपकरण से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो कोई भी शैतानी प्रभाव उनको बहका नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। उन्हें परमेश्वर आपके रास्ते से हटा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए आपके आत्मा जीतने और पार्टनरशिप के व्यक्तिगत कटिबद्धता के लिए। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 5वां वचन कहता है, और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 29 और 30 कहता है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस और दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? घोषणा कीजिए कि फिलिप की तरह आज आप जा रहे हैं परमेश्वर के एजेंट की तरह आपके विश्व में। आप देखते हैं और आत्माएं जीत के हर अवसर को जब्त कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उच्चारण दिया है और अनगिनत जीवन छुए जाएंगे हमारे शहर और आसपास के जगह में, जैसे ही आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और बहुतों को उद्धार में ला रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते। रीप्रोश आंग्र लेगे इधर अलामांग्र लोंदर के सीधे लेगे इधर महांग्र मेरे इंग्र ले बोझ आंग्र लेगे इधर आरोग्र अलेंग्र बोझ आंग्र इधर लबा ले बोझ आलिंग्र ले बोझ इंद्र लेगे इधर लबा लाम्र लोंदर के सीधे लेगे इधर मारो अक्री ले बोझ आंग्र ले ब्रे ले बोझ हांद्रा मिंग्र ले बोंदर लामांग्र ले बोझ आंग्र लेगे इजहा लेगा लेकर बुदोंग्र ले बोंदर के सीधे लबांद लोंदर के सीधे ले बोंदर के सीधे लबा मिंग्र ले मांद लोंदर के सीधे लबा हाक्रो ले ए जेंग्र लेगे इजहा एंग्र ला दूर ला कीसे बोंदर लबा मिंग्र ला बांद लेगे तेरे बदेंगे लो दोंदर की जार लगो सहांदले आंग लो दरी के सीधे लेगे दबांग लो सहांदले Mirondele crede bosciandele brosaha le prologondari che si ramango londari che si dalla le gralavandele che treba dengle londari che si delle che treba dangra dondra grondare grace anche lo shrindara mingra los abari crosh ere cadondale che davanti lo sha mira la bande lebre le bondari che si delle che dara la hazumbre le gesa hazumbre le bosh engle le che darava mingrele bodinda la hus akrele bosh kere bodam londarava mingrele bondare le hasire le is akrolo Hindana, in gross alengre legendara mangro londar che si dara mangro lo shandli. Ringre le bondar che si dalla mangro londar che si dalla baha londar che dara mading londar che si dara. Mingre le bondar che si dalla mangro lo shahidara ba. Vera lo cosa alengre le bondar igzar la bondar ibra la mangro lo sahidara. Legre le bosh hand le bozaha. Lebro londar hand le kere bosh hand lebre le bosha. Libra alungro lo scendara lo scere catiro lo cosida le mondara la mango lo sha era la cadora ma anche le vere madira la merende le mondari casire le mondara candele che dara badonga la sidara mingra la bande le brele bodunga di gazarro seindele che dara mango lo sha ara ha lebro lo sehera bodingala lebro dondari casire la mango londara baha iri dara badang gradero bodindele che dara badang londari casire che dara badang londari casire ba membra la bango lo sa ire la Oh हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। या परमेश्वर जैसे फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा ने निर्देशित किया था, वैसे परमेश्वर हमारे हर मेंबर हर भाई निर्देशित किए जा रहे परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर। और उनके काम प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर हर एक आत्मा जो जीत रहे परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। सुसमाचार हर जगह प्रबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारे शहर में अनगिनत आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर, जैसे हम बाहर जाके सुसमाचार के कामों को कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोस आंगले गे दरा मांगलो लोंदर गसी दरा मारोन दले ब्रो शहीद दरा मांगले बोंदर गसी दला मांगलो लोंदर गसी दरा मांगलो शहीद दरा ले बोंदर ला ब्रोस इंदले गे दरा मांगलो लोंदर गसी दरा मेरांदलो ब्राला मांगले गे आलों ले गे आंगलो लोंदर गसी दरा मांगलो ब्रोस आंग्रेद आलों ले बो शहीद दरा मांगलो लोंदर गसी दरा लेंग्रे ले बोंदर गला मांगलो शहीद ले गे सा इंग्रा ला फूज आलेंग्रे बोश आंगले ग्रेस आंगलो शहांदले Legre le boshara la manco londar igras o che le boshanda igre le mons anche li che dere bosha ande le che dere ba lebro londar gasira la manco londar la anche le che dere bossa idere che dere madan londar gasidara legre le bossa anche le che dere la manco londar gasidara lebro lo di accusa alengre le bondar gasidara lebro la mand libros ali che dere bossa inge le bosha ande li che dere bada ladar la di londar egre le che sahandala legre le gadira la kang londar gasidala ha la dare li cosa handle la cadire le bossa hand libre le bonde di casida la cadaraba la brosa hindele che daraba onga la cadiro lo scende le brosa le brosa angli bonde di casida la manglo lo scende che de le brolonda di casida la conda la hand le genda li brosh enda रहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हमारे परिवार के लोगों के लिए परमेश्वर। यीशु समाचार आज ही उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम। वो प्रभु यीशु को जान रहे हैं और यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। Thank you.
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 26 जून 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आप में वचन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 से, जो कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हालेलुया। क्या आपने कभी यह सुना है, आप वह हैं जो आप खाते हैं? यह सच है, क्योंकि जो आप खाते हैं वह आपके शरीर में जाता है। जो कुछ आपके शरीर में जाता है और इसके साथ एक नहीं बनता, वह बेकार वस्तु के रूप में बाहर निकल जाता है। केवल वह जो आपके शरीर के साथ एक बन जाता है वही है जो आपके शरीर में बना रहता है। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं, तब यह आपकी आत्मा में जाता है। मनन के द्वारा आप इसे अपने दिमाग से अपनी आत्मा में ले जाते हैं। आपके दिमाग से यह आपके शरीर में जाता है और इसमें काम करना शुरू कर देता है। यह आपके शरीर के साथ एक बन जाता है और आप एक अलग न किए जा सकने वाले अस्तित्व बन जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोने वाले का दृष्टांत याद रखो। जो अपने बीज को बोने निकला, यीशु ने कहा बीज परमेश्वर का वचन है। लूका अध्याय 8 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। एक बीज क्या है? एक बीज है किसी भी वस्तु का जीवन देने वाला सिद्धांत। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीवन वाहक सिद्धांत है। वचन परमेश्वर का बीज है। जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात की और उसने विश्वास किया, उसने स्वर्गदूत से वचन को ग्रहण किया और वह वचन यीशु बन गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब आप अपने अंदर वचन को ग्रहण करते हैं, तब यह आप में वह उत्पन्न करता है जिसके विषय में यह बात करता है। इसका क्या अर्थ है? याद रखो, बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यीशु मसीह जीवित वचन था, शरीर में वचन। अब हमारे पास लिखा हुआ वचन है। जब आप लिखे हुए वचन पर मनन करते हैं, तब यह आप में वचन के रूप में जाता है और परमेश्वर के समान आप में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि हम अविनाशी हैं। हम सर्वदा जीते और बने रहते हैं क्योंकि आप में वचन सर्वदा जीवित है और बना रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23 में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद जो कि मेरे अंदर है। आपका वचन मुझ में वह उत्पन्न करता है जिसके विषय में यह बात करता है। इसलिए मैं हमेशा विजय, सफलता, समृद्धि और दैवीय स्वास्थ्य का एक जीवन जीता हूँ। आपका वचन वफादार और सच्चा है और मैंने अपने आप को पूरी तरह से इसे दे दिया है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16 और यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 और यहोशू अध्याय 1 वचन 8। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 12 और नहम्याह अध्याय 4 से लेकर 6। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 10 और यशायाह अध्याय 14। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। यह उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है
कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र,
तुझको महिमा महिमा। अपने पूरे दिल से गाएंगे तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको आदर, सारा आदर तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर तुझको आदर, सारा आदर। सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है। सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰোণাৰ বাবে। গোটেই বিশ্ব আপোনাৰে হয় প্ৰভু, বিশ্বৰ সকলোবিলাক দেশ আপোনাৰে হয়। আমি সকলোৱে আপোনাৰ হাতৰ সৃষ্টি হওঁ। আপুনি কেৱলমাত্ৰ বুদ্ধিমান ঈশ্বৰ হয়, শান্তি আৰু প্ৰেমৰ ঈশ্বৰ হয়, দয়ালু ঈশ্বৰ, বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বৰ। যিটো আপুনি কয় সেইটো কৰে প্ৰভু। ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ আত্মাৰ বাবে, ধন্যবাদ আপোনাৰ লিখাৰ বাক্যৰ বাবে, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ এই সময়ৰ বাবে যিটো আপুনি আমাক দিছে, যে আমি আপোনাৰ বাক্যৰ পৰা শিকোঁ আৰু আগবাঢ়োঁ। কৈছোঁ প্ৰভু, আমাৰ বিবেক, আমাৰ মস্তিষ্ক খোলা আছে, সকলোবিলাক যিটো আপুনি আমাক দিছে আৰু যিটো এই সময়ত আপুনি প্ৰদান কৰিছে। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু, আৰু এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপোনালোক সকলোৱে বহিব পাৰে। লৈয়া ওচৰত থকাজনক ক'ব পাৰে যে আদৰণি জনাইছোঁ আপোনাৰ বুলি, দেখা পাই সুখী হৈছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, তেনেহ'লে কিমান ইয়াত আছে? ঠিক আছেতো, আছে ইয়াত সকলোৱে সুখী হৈ আছেনে? এবাৰ আমি শিকিছিলোঁ উঠা আৰু জিলিকা। ইয়াত আমি দুইটা কথা ক'লোঁ, দেখা আৰু শুনা। মনত আছে? কিমানে মনত আছে? আমি কৈছিলোঁ উঠা আৰু জিলিকা। কিয়নো আপোনালোকৰ পোহৰ আহিছে। ক'লোঁ যে আমি কিয় উঠিব লাগে, আৰু কোনো এনেকুৱা বস্তু নাই যে আমাক পোহৰাই ৰাখিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এনে একোৱেই নাই, বস্তুৱেই নাই যিটো নেকি সেই বস্তু যে আমাক উঠাৰ পৰা ৰখাব পাৰে। বস্তুবিলাক ৰখোৱা হৈছে, সেই বস্তুবিলাকক গুচোৱা হৈছে। সেইবিলাকৰ ওচৰত আমাক বহাই ৰাখিবৰ কাৰণে কোনো সামৰ্থ্য নাই। সেইকাৰণে বাইবেলে কি কৈছে? উঠাটো যথেষ্ট নহয়, উঠাৰ পাছত জিলিকিবও লাগিব। আমি জিলিকিবৰ কাৰণে দুইটা স্তৰ আছে ক'লোঁ, চোৱা আৰু কোৱা। আমি আজি কথা বতৰা কৰিবলৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে দেখাৰ ওপৰত। সেইটো চাব লাগে এনেকুৱা নহয়, কিন্তু সেইটো চাব লাগিব যিটো ঈশ্বৰে আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছে। শয়তানো আপোনাক কিবা এটা দেখুৱাব বিচাৰিছে। আপোনালোকে জানে যে যীশু আৰু শয়তানৰ মাজত কথোপকথন হোৱাৰ বিষয়ে কৈছে যে যীশু খ্ৰীষ্টই 40 দিনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ বিশ্বৰ সকলোবিলাক সৌন্দৰ্য দেখুৱালে। আপুনি মোক দণ্ডৱতে প্ৰণাম কৰে, মই সকলোবিলাক আপোনাক দি দিম বুলি ক'লে। দি দিম। আৰু তেন্তে শয়তানো আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰে। চাবই নালাগিব, আপুনি সেইটো চাব লাগিব যিটো নেকি ঈশ্বৰে আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছে। যদি আপুনি যিটো আপুনি পাবলৈ বিচাৰিছে, প্ৰথমে আপোনাক দিব লাগিব। আপোনাক যিটো লাগে আৰু সেইটো যদি আপোনাক দিয়া হোৱা নাই, তেন্তে আপুনি সেইটো ইচ্ছা কৰিলেও আপুনি নাপাব। যদি আপোনাক 10 লাখ টকা লাগে আৰু আপোনাক যদি দিয়া হোৱা নাই, তেন্তে সেইটো আপুনি নাপাব।
আপোনাৰ 10 লাখ পাবলগীয়া আছে, তেন্তে প্ৰথমে মই আপোনাক দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি পাব। যদি আপুনি যিটো বিচাৰে সেইটো যদি ঈশ্বৰে আপোনাক দিয়া নাই, আপুনি ইচ্ছা কৰিলেও আপুনি সেইটো নাপাব। প্ৰথমে আপুনি জানিব লাগিব যে ঈশ্বৰে আপোনাক কি দিছে। চাব লাগিব যে হয় এইবিলাক বস্তু যি মোক লাগে সেইবিলাক ঈশ্বৰে দিছে। আপুনি ঈশ্বৰৰ অনুসাৰে চাব লাগিব। পৃথিৱীয়ে আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছে, পৃথিৱীৰো এটা প্ৰণালী আছে। পৃথিৱীয়ে এইটো ক'ব বিচাৰে যে তুমি যদি এইটো কৰিবা মই তোমাক দি দিম, এইটো কৰিবা মই তোমাক দি দিম। এইটো পৃথিৱীৰ প্ৰণালী হয়, ঈশ্বৰৰ প্ৰণালী হৈছে তেওঁ আপোনাক দিছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। চাওক ঈশ্বৰ কিমান মংগলময় হয়। ঈশ্বৰে আমাক দিছে, তেওঁ আমাক দিবলগীয়া নহয়। তেওঁ শয়তানৰ নিচিনা নহয় যে তেওঁ চৰ্ত লগাব আপুনি এইটো কৰিব লাগিব যিটো নেকি মই আপোনাক দিয়াৰ আগতে। ঈশ্বৰৰ এনেকুৱা চৰ্ত নাই যে আপুনি কৰিব তে মই দি দিম। তেওঁ কৈছে যে আপুনি কৰিব সেইটো আপুনি পাই যাব। বুজি পাইছে পাৰ্থক্যটো? কিমানে বুজি পাইছে? আপুনি জানিব লাগিব যে ঈশ্বৰে আপোনাক কি দিছে। যদি আপুনি নাজানে যে ঈশ্বৰে আপোনাক কি দিছে, তেন্তে আপুনি কেতিয়াও গম নাপাব যে যিটো আপুনি পাবলৈ বিচাৰি আছে। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ 2 পিতৰ 1 অধ্যায়ৰ 1 বাক্য। 1 অধ্যায় 1 পদ নহয়, 9 পদত আমি যাম। 9 পদত, কিয়নো যিসকলৰ ভিতৰত সেইটো কথা নাই তেওঁবিলাক অন্ধ হয় আৰু কম দেখে, তেওঁৰ অতীতৰ পাপবোৰ চাই এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে পাহৰি যায়। কৈছে যে চোৱাটো কিমান আৱশ্যক হয়, চাই নাপায় তেওঁবিলাক কি হয়? অন্ধ হয়, দেখি নাপায়। মই কি ক'লো? চোৱা, কিয় লোকবিলাকে দেখি নাপায়? আমি চাম। যিসকলৰ এই কথা নাই তেওঁলোক অন্ধ আৰু কমকৈ দেখে, অতীতৰ পাপক চাই খুচি হ'বৰ কাৰণে পাহৰি যায়। কিমানে এনে লোক আছে যে একো দেখি পাব নোৱাৰে। তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়। পৃথিৱীত তেনেকুৱা বহুতো লোক আছে যি নেকি ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়, শয়তানৰ সন্তান হয়। তেওঁবিলাকৰ পিতৃ কোনো ঠিকনা নাই। তেওঁ মাতৃ এদিন গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল, তেওঁ গৰ্ভৱতী কোনে কৰিলে, এদিনাখন হৈ গ'ল, কোনো নাজানে। সেইজনৰ কথা কোৱা নাই যিজনৰ পিতৃ নেকি এৰি পলাই গ'ল। সেইবিলাকৰ কথা কৈছোঁ যিবিলাকৰ পিতৃবিলাক নেকি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু কেতিয়াও লগ পোৱা হোৱাই নাই। যেনেকৈ শয়তান আছিল যি মনুষ্যৰ ৰূপত আহি শুলে, গৰ্ভৱতী কৰিলে আৰু গুচি গ'ল। বহুতোবাৰ লোকবিলাকে নাজানে যে সেইটো কি হয়, নাজানে। তেওঁবিলাকে অন্ধ হয় যে তেওঁবিলাক কোন হয়। পাষ্টৰে ক'লে যে 3 ধৰণৰ লোক আছে, এটা শৰীৰৰ, এটা শয়তানৰ, এটা ঈশ্বৰৰ। আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হয়। ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাক শৰীৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে নহয়, শয়তানৰ সন্তানৰ বাবে নহয়। বহুতেই আশীৰ্বাদ বিচাৰি আছে, তেওঁবিলাকে এইটো হ'ব লাগিব যে তেওঁবিলাকে কাৰ সন্তান হয়? তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়নে? নহয় যে তেওঁবিলাক শৰীৰৰ সন্তান হয়। এনেকুৱা নহয়তো তেওঁবিলাক শয়তানৰ সন্তান হয়। খ্ৰীষ্টান হয়, তেওঁ মণ্ডলীৰ কোনো কাৰ্য নকৰে আৰু তেওঁ কয় মই খ্ৰীষ্টান হওঁ, যে ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ। এইটো কেনেধৰণৰ কোনো সন্তান হয়? মণ্ডলীত একো নকৰে, বাস্তৱত তেওঁ মণ্ডলীক ঘিণ কৰে। মণ্ডলীৰ যদি কিবা কাৰ্য তেওঁক দি দিয়ে তেওঁ খং কৰে, আপুনি কাৰ সন্তান হয়? কাৰ সন্তান হয়? তেওঁ মণ্ডলী একো কৰিব নিবিচাৰে, তেওঁ মণ্ডলীক প্ৰেম নকৰে। তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ পৰা বিচাৰে কিন্তু ঈশ্বৰক নিবিচাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কিমানে কথাষাৰ বুজি পালে? কি ক'লো? ঈশ্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিচাৰে কিন্তু ঈশ্বৰক নিবিচাৰে। ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকে ঈশ্বৰক বিচাৰে। হালেলুয়া। পাৰ্থক্যটো বুজি পালে? কিমানে বুজি পালে? কিছুমান লোক আছে, মোক এইটো নিদিলে, ঈশ্বৰে মোক সেইটো নিদিলে, আমি মণ্ডলীলৈ নাহিম, এইটো ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়। বিলাকে কিয়নো ঈশ্বৰক নিবিচাৰে, তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ পৰা বিচাৰে। বিলাকে এইটো পাহৰি গ'ল যে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাক কাৰ বাবে হয়? ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হয়। যদি আপোনাৰ লগত সম্পত্তি আছে, তেন্তে সেইটো আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হয় নে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ বাবে হয়? কাৰ বাবে? মই আপোনালোকক সুধিছোঁ, আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তি কালৈ যাব? আপোনাৰ ধন সম্পত্তি কাৰ হ'ব? জোৰকেতো কওক। তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ
সন্তান কাৰ বাবে হয়? ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হয় আশীৰ্বাদবিলাক। মনুষ্যই প্ৰথমে নিজকে প্ৰশ্ন সোধাটো হৈছে যে তেওঁবিলাক কাৰ সন্তান হয়। আশীৰ্বাদবিলাক ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি বিচাৰে, সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন হৈছে যে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়নে? আপুনি ঈশ্বৰক বিচাৰিছে নে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা বিচাৰিছে? তেওঁবিলাকে নাপায়, তেওঁবিলাকে মণ্ডলী এৰি গুচি যাব আৰু ক'ব যে আমি 6 মাহলৈকে মণ্ডলীলৈ আহিছিলোঁ, আমি এইটো নাপালোঁ, আজিৰ পৰা মণ্ডলীলৈ নাহিম, আজিৰ পৰা আমাক ফোন নকৰিব, ফোন কৰিলে আপোনাক ইমান গালি আপুনি দিব যে আপোনাৰ কাণ পকি যাব। এইটো হৈছে শয়তানৰ সন্তান। কোনো কাৰণ নাই যে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত কোনো আশীৰ্বাদ নাই। এইবিলাকৰ ভিতৰত মণ্ডলীৰ প্ৰতি ঘৃণা আছে, এইবিলাক কেনেধৰণৰ ঈশ্বৰৰ সন্তান উৎপন্ন হৈ গ'ল। পাছত এইবিলাকক ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাগে। বহুতো এনেকুৱা লোক আছে, তেওঁবিলাকে নাজানে যে তেওঁবিলাকৰ জীৱনত এনেকুৱা কেলে হৈছে। তেওঁবিলাকৰ নিজৰ দুৰ্দশাৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে মণ্ডলীক ঘৃণা কৰে। আপুনি মণ্ডলীৰ কথা নক'ব ভাই, কাৰ কথা কৈ আছে? তেওঁবিলাকে ঘৃণা কৰে। কেনেকৈ কৰে? আমি চেল নচলাম। আপোনাৰ যদি বাস্তৱিকতা সংগ্ৰহ বিতৰণ কৰিবলৈ কয় তেনে কম আপুনি পাগল নিচিনা হয়। আপুনি নিজকে নিজে ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি কয়। কেৱল ঈশ্বৰৰ পৰা বিচাৰে, ঈশ্বৰক নিবিচাৰে। এইবিলাক অন্ধ হয়, তেওঁবিলাকে একোকে নাজানে। তেওঁ বাইবেল পঢ়িবলৈ মন নকৰে, তেওঁবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মন নকৰে, তেওঁবিলাকে আত্মা জয় কৰিবৰ কাৰণে মন নকৰে। আমাৰ মন যোৱা নাই, মই কওঁ এইটো বহুত বিপদজনক হয়। আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হোৱাৰ পৰা দূৰত গৈ আছে। আপুনি মন যোৱা নাই তেন্তে আপুনি নিজকে নিজে থাপৰ দিয়ক আৰু মন লগাওক। ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকক ঈশ্বৰলৈ মন লগাটো আৱশ্যক হয়। ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে ঈশ্বৰলৈ মন লগাটো আৱশ্যক হয়। এইটো কেনেধৰণৰ সন্তান হয় যিনেকি ঈশ্বৰকে প্ৰেম নকৰে? তেওঁবিলাক কয় যে মই 6 মাহলৈকে মণ্ডলীলৈ আহিছোঁ। মই কওঁ যে আপোনালোকে 60 বছৰলৈকে আহিলেও আপোনালোকে একো নাপাব। প্ৰথম কথা কি হৈছে, ঈশ্বৰৰ সন্তান কিমানে আছে? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যি নেকি ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ তেওঁবিলাকে আৰম্ভ কৰিছিলে, পাছত কি হৈ গ'ল? শয়তানৰ সন্তান হৈ গ'ল। কিয়নো তেওঁবিলাকৰ এতিয়া কি হৈ গ'ল? মণ্ডলীৰ প্ৰতি তেওঁবিলাকৰ ঘৃণা হৈ গ'ল। মণ্ডলীৰ কাৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁবিলাকে একো নকৰে, একোৱেই নকৰে। মণ্ডলীৰ কাৰণে তেওঁবিলাকৰ একো অৰ্থও নাই। মণ্ডলী হয়তো তেওঁবিলাকৰ দেওবাৰৰ কাৰণে কিমান বজাত আহি গ'ল আৰু গুচি গ'ল। সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে তেওঁবিলাকৰ বিবেকত মণ্ডলী বন্ধ আছে। তেওঁবিলাকৰ আত্মা কঠোৰ হৈ গ'ল। একো অৰ্থ নাই যে কি হৈছে হোৱা নাই, কেৱল তেওঁবিলাকে দেওবাৰে মণ্ডলীলৈ যাব, সেইটোৱেই। তেওঁবিলাকে 10 বজাৰ ঠাই 11 বজাত যাব, 12:30 তেওঁবিলাকে তাৰ পৰা গাধৰ সিংহৰ নিচিনা পলাই যাব। সুধিব যে আপুনি চেলত যায় নে নাযায় বুলি। এইবিলাকে পাছফালে বহে আৰু তাৰে পৰা ওলাই গুচি যায়। এইবিলাকলৈ প্ৰশ্ন সোধাটো নিবিচাৰে। মই কওঁ এইবিলাক কেনেধৰণৰ সন্তান হয়? এইবিলাকে নেকি মণ্ডলীৰ পৰা পলাবৰ কাৰণে শীঘ্ৰেই হয়। ৰাতি পত্নীৰ লগত কাজিয়া লাগিলে, ৰাতিপুৱা মণ্ডলীলৈ নাহিলে। মই সুধিলোঁ যে কয় মন নাই। মই কওঁ আপুনি কেনেধৰণৰ ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়? মাকে পুতেকৰ লগত কাজিয়া লাগিলে আৰু কয় যে মণ্ডলীলৈ যোৱা নাই, মনটো বেয়া হৈছে। কোনটো ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় আপোনালোক? মাকৰ লগত পুতেকৰ কাজিয়া হ'ল, পুতেকে মণ্ডলী এৰি পলাই হ'ল। মই কওঁ যে কোনটো ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় আপুনি? আপোনাৰ প্ৰভু কোন হয়? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা ওচৰত থকাজনক কওক যে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হয়। শুনিছে আপোনালোক? ঈশ্বৰৰ কাৰণে কিবা নকৰাকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিবই নোৱাৰোঁ। প্ৰথম দিনৰ পৰা আজিলৈকে মই কেৱল ঈশ্বৰৰ বাবে জীয়াই আছোঁ। মই নিজৰ জীৱনৰ বাবে একো ভবাই নাই। মই নাজানো কেৰিয়াৰ কি হয়, পইচা উপাৰ্জন কেনেকুৱা কৰা হয় নাজানো। একো পাৰ্থক্য নহয়। মই সেই ব্ৰিজৰ তলত থাকিও ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰিম, তাত একো পাৰ্থক্য নহয়। লোকবিলাকে ভাড়াতীয়া ঘৰত থাকি সমস্যাত পৰে। মই কওঁ যে সেই ব্ৰিজৰ তলত থাকি মই ঈশ্বৰৰ সেৱা হৃদয়ৰে কৰিব পাৰোঁ, মোক একো নালাগে। কিন্তু মই ঈশ্বৰক বিচাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ পৰা মই নিবিচাৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আহিবতো পাৰে, ইমান সৰল কাৰ্য হয়। মোকে ঘৃণা কৰে যে পালকে আজি মোক কিবা কৈ দিলে, আৰু এটা শয়তানৰ সন্তান পাই গ'লোঁ। তেওঁ কাৰণে পালকৰ দৰে
সমস্যাৰ বিষয় দেখিলে। আজি আমাক তেওঁ এইদৰে মাৰিয়ে দিলে, তেওঁ আজি আমাক সোমাই দিলে। মই কওঁ অন্ধ নহয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক কওক, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাকক ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বাবে নহয়। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি হয়? আপুনি স্বৰূপে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়নে? এইটো আপোনাৰ ওপৰত আছে। আহক আমি পঢ়িম যোহন 1:12। আপোনাৰ ওপৰত আছে যে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'ব নে নহ'ব। যদি বা হয় তেন্তে আপুনি হৈ থাকিবনে? চাবলৈ বিচাৰিছে, কিমানে চাবলৈ বিচাৰিছে? তাৰ ওপৰত, আমাৰ ওপৰত। কিন্তু যিমানে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে, পঢ়ক, যিমানে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁবিলাকক তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে অধিকাৰ দিলে, যিবিলাকে তেওঁৰ নামত বিশ্বাস কৰে। তাৰ মানে যেনেদৰে আপুনি বাক্য গ্ৰহণ কৰিলে তেনেদৰে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ যায়। ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'ব নে নহ'ব। লিখা আছে যিমানে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে, কি কৰিলে? মণ্ডলীৰ পৰা ফোন আহিলে, আপুনি তাক প্ৰেমেৰে গ্ৰহণ কৰিলে, আপুনি কি হয়? ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়। মণ্ডলীৰ পৰা ফোন আহিলে আৰু আপুনি তাক খং কৰিলে, তেন্তে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়। মুহূৰ্তৰ বাবেতো নহয়। তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁবিলাকক ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে অধিকাৰ দিলে। লোকবিলাকৰ জীৱনত যিয়ে নঘটক কিয়, প্ৰথমে তেওঁবিলাকে মণ্ডলীক এৰি দিয়ে। এইটো কেনেকুৱা পদ্ধতি হয় যে পত্নীয়ে পলাই গ'ল, তেন্তে স্বামীয়ে মণ্ডলী এৰি গুচি গ'ল। পত্নীয়ে স্বৰ্গলৈ গুচি যাব। পত্নীয়ে মানা কৰি দিলে ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিব নালাগে, তেন্তে হয় আমি নকৰিম। মাও কৈ দিলে যে তুমি ঈশ্বৰৰ কাৰ্য নকৰিবা, তেন্তে কৰিবা মোৰ মৃত শৰীৰৰ ওপৰতে যাব লাগিব। পাই গ'ল শয়তানৰ সন্তান। আৰু কি উৎপন্ন কৰিছে? শয়তানৰ সন্তান উৎপন্ন কৰিছে। পিতৃ মাতৃ আছে, তেওঁ কয় যে মণ্ডলীত তুমি কাৰ্য কৰিব নালাগে। যদি মণ্ডলীত কাম কৰা তেন্তে মৰা মুখ চাবলৈ পাবা। কি এইবিলাক হৈছে শয়তানৰ কথা, শয়তানৰ নহয় জানো? এইটো কেনেধৰণৰ পৰিয়াল হয়? পিতৃ মাতৃয়ে কয় তোমালোকে মণ্ডলীত কাম নকৰিবা, যদি কৰা মৰা মুখ মোৰ চাবলৈ পাবা। এইটো শয়তানৰ যি হয়, এইটো কোনটো পৰিয়ালৰ হয়? শয়তানৰ নহয়নে? ঘৰত বহি এনেকুৱা কথা বতৰাবিলাক হয়। পিছত ক'ব যে আমি ভাৰতীয় ঘৰত আছোঁ। মই ক'লোঁ ভাল যে আপোনালোকে তাত আছে, ব্ৰিজৰ তলত নাই। আপুনি কথা বতৰা কৰি আছিলে, আপুনিতো সেই ব্ৰিজৰ তলত যাব লাগিছিল, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। দয়ালু প্ৰভু, মুখমণ্ডল সকলো ভাল বেয়াৰ মাজত তেওঁ জিলিকায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ভাল হ'ল যে আপুনি ৰ'দ পাই আছে। আপুনি বাইবেল পঢ়া নাই নেকি? দিনত মেঘৰ আছিল আৰু ৰাতি জুইৰ স্তম্ভ আছিল। যে আপুনি নহ'লে এটা মেঘ থাকিলে আপুনি গোটেই জীৱন জুৰি ৰ'দক আপুনি দেখি নাপালে হয়। বিচাৰি এইটো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে হাঁহি লওক, হা হা হা। হয় যে আপোনালোকে শুনিছে যে ৰ'দ গৈ থাকে, আপোনালোকে পায়। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিব পাৰে, এইটোও ৰখাব পাৰে আপোনাক যে আপোনাৰ গোটেই জীৱন জুৰি মেঘ এটা থাকে, ৰ'দ নাপায়। মানে জানে এইটো, নাজানে কি? এইটো বাইবেলত আছে। 40 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ঈশ্বৰে কি ৰাখিলে? মেঘ। আপোনাৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে তাৰ সমস্যা কি আছে? তেওঁ সলনি হ'ল নেকি? প্ৰশংসা হওক, তেওঁ সলনি হৈ গ'ল নেকি? থকাজনক কওক ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাক ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে। আপোনালোক প্ৰথম কাৰ্য আপোনালোকে কি কৰিব? তেওঁৰ সন্তান হৈ যাওক। হাঁহি লওক। কিছুমানেতো কয় পালক আমি এইটো কৰিম, আৰু তেওঁবিলাকে কেতিয়াও নকৰে। কাৰ সন্তান হয় আমি? কিয়নো আমি গাওঁ, বিশ্বাসযোগ্য বুলি গাওঁ। আপুনি কয় যে বিশ্বাসযোগ্য। আপুনি ক'লে নেকি মই বিশ্বাসযোগ্য হওঁ বুলি আৰু গালে? আমি নহওঁ। আমাক এইটো কোনেকুৱা সন্তান হয়? কেনেকুৱা, ক'ৰ পৰা আহিছে? বেগ ল'লে আৰু ইয়াত কৰি গুচি গ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকে গুচি যায়। আহক আমি চাওঁ 2 পিতৰ 9 ঠিক আছে? কাৰণ এই সকলো যাৰ নাই তেওঁ অন্ধ। কওক অন্ধ বুলি। অন্ধ আছে সেইটো এতিয়া আমি চাম, ঠিক আছে? এইটো চাই লওঁ যে তেওঁ অন্ধ আছে। তাৰপাছত তেওঁ ওচৰতেহে দেখে, তেওঁ কি ভুল দেখে? মই আপোনাক কওঁ যে মোৰ এই আঙুলিবিলাক আপুনি যদি গধূলি দেখি পায়, এইটো ঠিক আছেনে? এইটো যেনে তেনে দেখি পাইছোঁ যে এইটো চিন্তু কোন হয়? সেই যি সিদ্ধান্ত আপুনি কি ল'ব? ভুল হ'ব। ভুল ব্যক্তিলৈ আপুনি প্ৰেম কৰিব। তেওঁৰ হৃদয়ৰ তাৰ আপোনাৰ
তাত বাজিব। মণ্ডলীলৈ গৈ আছে আৰু বিয়া কাৰ সৈতে কৰিছে? অবিশ্বাসীৰ সৈতে। আপুনি বিয়া কৰিছে, সেই ব্যক্তিজন খ্ৰীষ্টান নহয় আৰু আপুনি খ্ৰীষ্টান হয়। আপুনি জানেনে ইয়াৰ অৰ্থ কি হয় বুলি? সন্তান জন্ম হ'ব, সেইটো কাৰ সন্তান হ'ব? আপুনি সকলো ঈশ্বৰৰ সন্তান আৰু তেওঁ শয়তানৰ সন্তান। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্তানটো কি সন্তান হ'ব? মই কৈ আছোঁ যে এইটো কাৰ হ'ব? শয়তানৰ। যদি আপুনি তিৰোতা হয়, আপুনি ছোৱালী হয়, তিৰোতা হয়, অবিশ্বাসীলৈ বিয়া কৰি লৈছে, তেন্তে আপোনাৰ সেই সন্তানটো শয়তানৰ হ'ব। শৰীৰ মাকৰ পৰা আহে আৰু কিয়নো জীৱন পুৰুষৰ পৰা আহে। এতিয়া গোটেই জীৱনটো আপোনাৰ সন্তানটোৱে আপোনাৰ জীৱনটো উদলি মুদলি কৰি দিব। বিয়া কৰি লওক, চাওক, কৰি লওক, মন যায় সেইটোকে কৰি লওক। আদম আৰু হাৱাৰ সৈতেও এইদৰে হৈছিল। আদম আৰু হাৱাই ভুল কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভুলৰ শাস্তি তেওঁলোকৰ সন্তানবিলাকে পালে। কি হৈ গ'ল? শয়তানৰ সন্তান হৈ গ'ল। হয়তো পিতৃ মাতৃ নাজানে যে তেওঁলোকৰ শাস্তিটো তেওঁলোকৰ সন্তানবিলাকে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয়। তো নিজেই মণ্ডলীলৈ নাযায়, তেওঁ সন্তানবিলাক কি হৈ গ'ল? নাস্তিক হৈ গ'ল। মণ্ডলীৰ বাবে কিবা এটা এতিয়ালৈকে কৰা নাই, সেইকাৰণে সন্তানবিলাকে একো কৰা নাই। তেওঁলোকৰ দুখটো কোনে ভুগিব? সন্তানবিলাকে। তেওঁলোকে সেৱা কৰিবলৈ শিকোৱাই নাছিল। পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও সেৱা কৰাই নাছিল। পিতৃ মাতৃ কেতিয়া গীৰ্জালৈ গৈছিল? যেতিয়া নেকি তেওঁলোকৰ মন গৈছিল। যদি মণ্ডলী গৈছে, যদিহে ছুটি পাইছে তেনেকৈ যাব, নহ'লে নাযায়। শাস্তি কোনে ভুগিব? সন্তানে, কিয়নো তেওঁ এইটো শিকিছে। কিছুমান মাকে তেনেকুৱা হয়, চোৱা তোমাৰ দেউতাই মোক পৃথিৱীতে কি কৰিছে, মোক সিজাই দিছে। সেইদৰে আপোনাৰ সন্তান হত্যাকাৰী হৈ যাব। আপুনি তেওঁৰ ভিতৰত ঘৃণাৰ ভাৱ উৎপন্ন কৰি আছে। চোৱা তোমাৰ পিতৃয়ে মোক কেনেকৈ মাৰিছে, তোমাৰ পিতৃয়ে মোক কি কৰিলে। মই কওঁ এইটো ঘৃণাৰে পৰিপূৰ্ণ সন্তানক আপুনি ডাঙৰ কৰি আছে। ডাঙৰ হৈ পিতৃকো মাৰিব, মাতৃকো মাৰি দিব। কৰ্মৰ ভুক্তভোগী তেওঁ হ'ব। বুজি পাইছে নহয় কৰ্মৰ ভুক্তভোগী মানে কি? অনুসাৰেতো বুজা নাই না, বেলেগ ধৰণে বুজিছে নহয় জানো? কৰ্মৰ ফল প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কওক ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদসমূহ ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হয়। মৌলিক কথা হয়, কিয়নো যিবিলাকৰ সকলোৰে এইবিলাক নাই, তেওঁবিলাক কি হয়? অন্ধ হয়। তেওঁবিলাকে ওচৰতেহে দেখি পায়। কি চাই? ওচৰতে। তেওঁলোকৰ পূৰ্ব পাপৰ মোচন তেওঁলোক পাহৰি গৈছে। তিনিটা ভুল। এটা হৈছে অন্ধ, ভুল চাই, আৰু তৃতীয়টো হৈছে তেওঁ উদাহৰণটো পাহৰি গৈছে। তেওঁ উদ্ধাৰো এতিয়া ওলমি গৈছে। পাহৰি গ'ল যে তেওঁ মূল্য দি কিনা হৈছে। পাহৰি গৈছে যে তেওঁৰ পাপৰ কাৰণে মূল্য দিয়া হৈছে। পাহৰি গ'ল যে তেওঁ কাৰ হয়? যে ঈশ্বৰৰ হয়। পাহৰি গ'ল যে তেওঁ কিহৰ কাৰণে অকল জীয়াই থাকিব লাগে? ঈশ্বৰৰ বাবে। ঈশ্বৰ অনুসাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে। যি মন গৈছে তাকে কৰিছে। তেওঁৰ মনৰ গৰাকী হওঁ, মই ৰজা হওঁ, যি কৰিম। ঠিক আছে, মই চাম আপুনি ক'ত ৰাজত্ব কৰিব। কোনে কৰিব? ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সন্দেহ আছে নেকি? ৰোমিয়া 5:17 পদ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। ৰোমিয়া 5:17 পদ। কাৰণ সেই এজনৰ অপৰাধত যদি সেই এজনৰ দ্বাৰাই মৃত্যু ৰাজত্ব পালে, তেন্তে যিবিলাকে অনুগ্ৰহ আৰু সত্যনিষ্ঠা দানৰ উপচয় পায়, তেওঁবিলাক আৰু অধিক গুণে। কাৰ কথা কৈছে? ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ বিষয়ে কোৱা নাই নেকি? লিখা আছেনে নাই? কাৰণ সেই এজনৰ অপৰাধত যদি সেই এজনৰ দ্বাৰাই মৃত্যুৱে ৰাজত্ব পালে, কওক প্ৰতিজনে নহয়, যিসকল বিশেষ শ্ৰেণী কওক, যি লোকবিলাক প্ৰতিজন ব্যক্তি নহয়। এজন ব্যক্তি নেকি? তাত লিখা আছে যি লোকবিলাক। যিসকল লোকে টিকেট লৈছে তেওঁবিলাকে ভিতৰত যাব নে সকলোবিলাকে সোমাই যাব? যিবিলাকে অনুগ্ৰহ আৰু সত্যনিষ্ঠা দানৰ উপচয় পায়, তেওঁবিলাকে আৰু অধিক গুণে এজনৰ অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্ট যীশুৰ দ্বাৰাই জীৱনত ৰাজত্ব পাব। ৰজা হয়, ৰাজত্ব কৰিব। কাৰ দ্বাৰা আপুনি কৰিব? কিয়নো ৰাজত্ব কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি হ'ব লাগিব? ঈশ্বৰৰ সন্তান। ৰাতি শয়তান মোৰ ওপৰত বহি আছিলে, মই কওঁ আপোনাৰ ওপৰতে বহিব। আৰু কাৰ ওপৰত বহিব? ঈশ্বৰৰ সন্তানটো নহয়েই। আপোনালোক শুনাইছে, আপুনি অসহ্য অনুভৱ কৰিছে, তেওঁবিলাকে এনেকুৱা ফোন কৰি তেওঁবিলাকে এনে কৰি আছে, তেওঁবিলাকে তেনেকুৱা হওক। ৰাতি তেওঁবিলাকে শয়তানক পাব। কিয়নো তেওঁবিলাকে নিজৰ ভাই পাই গ'ল, যিজনে নেকি শয়তানক প্ৰেম কৰে। নাই পোৱা নেকি?
আপুনি নাজানে যে আপুনি কি কৰি আছিলে। ভালকৈ হাঁহি লওক। নাহিব নেকি ৰাতি ভাই পাই গ'ল বুলি? তো শয়তানক ঈশ্বৰক ঘৃণা কৰা, তেনে আহি যোৱা বুলি ক'ব। ওচৰত আৰু তোমাৰ বুকুত সোমাই যাম। তেওঁ আপোনাক প্ৰেম কৰে। প্ৰশংসা হওক। ভালকৈ আপোনালোক হাঁহি লওক। হা। ঠিক আছে, ওচৰত থকাজনক কওক ভালদৰে চাওক বুলি। চাওক যে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়নে নহয়। আপোনালোক তিনি ধৰণৰ লোক আছে: শৰীৰৰ সন্তান, শয়তানৰ সন্তান আৰু ঈশ্বৰৰ সন্তান। ব্যক্তি যিসকলে জগতত জন্ম লয় তেওঁবিলাক সকলোৱে শৰীৰৰ সন্তান হয়। জোহনত আছিলোঁ নহয় জানো? জোহন 1:10 পৰা আমি পঢ়িম। জগতত আছিল। কোন জগতত আছিল? ঈশ্বৰ। কওক ওচৰত থকাজনক। তেওঁ ঈশ্বৰ জগতত আছিল আৰু জগত তেওঁৰ দ্বাৰাই হ'ল। লিখা আছে নহয় জানো? আৰু জগতে কিন্তু তেওঁক নাজানিলে। প্ৰশংসা হ'ল। চিনি পালে নেকি? নাপালে। জানেনে? আমি চাওঁ, তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ আহিলে কিন্তু তেওঁৰ লোকে গ্ৰহণ নকৰিলে। কিন্তু তেওঁৰ লোকবিলাকে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰিলে। তথাপি যিমান মানুহে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ নামত বিশ্বাস কৰিলে, সেই সকলোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বলৈ ক্ষমতা দিলে। তাৰ পাছত 13 পদত তাৰ উত্তৰ আছে। তেওঁবিলাকে তেজৰ পৰা বা মাংসৰ ইচ্ছাৰ পৰা বা মানুহৰ ইচ্ছাৰ পৰা জন্ম পালে এনে নহয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰাহে পালে। তেওঁবিলাকে তেজৰ পৰা বা শৰীৰৰ ইচ্ছাৰ পৰা বা মানুহৰ ইচ্ছাৰ পৰা জন্ম পালে এনে নহয়। এজন ব্যক্তি যি এই পৃথিৱীত জন্ম হয় আহে, তেওঁবিলাকে তেজৰ পৰা, শৰীৰৰ ইচ্ছাৰ পৰা, মানুহৰ ইচ্ছাৰ পৰা জন্ম পায়। সেইটো কাৰণে তেওঁবিলাক কি হয়? শৰীৰৰ সন্তান হয়। কি হ'ব লাগিব? ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'ব লাগিব। কিয়নো আশীৰ্বাদ কাৰ বাবে হয়? ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ। এই কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছিলে যে নতুন জন্ম আৰু আৱশ্যক হয়। তেতিয়ালৈকে তোমালোকে নতুন জন্ম নোপোৱা, তেতিয়ালৈকে স্বৰ্গৰ ৰাজ্য দেখি নাপাবা। প্ৰশংসা হওক। শুনিছে আপোনালোক? কোনে আছে ইয়াত? ঘৰটো গুচি যোৱা নাইতো? ক্ৰোধটো অহা নাই? যদি ক্ৰোধ আহিছে তেন্তে আপোনাৰ নিশ্চয় শয়তানৰ সন্তান। অলপ সন্দেহ নাই। যদি বাক্য শুনাৰ সময়ত আপোনাৰ ক্ৰোধ আহি যায়, আপোনালোক এনেকুৱা আছে যে বাক্য শুনাৰ সময়ত ক্ৰোধ কৰে। কিদৰে ক'ব পাৰিব? কিদৰে ক'ব পাৰিব? কওঁ যে আপুনি এনেকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰে? মোৰ আপোনালৈ দয়া লাগিছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। লোক আছে তেওঁবিলাকে এনেকৈ ভুল কৰে, গোটেই ৰাতি মই শুব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁবিলাকে শুই থাকে। মই কেনেকৈ তেওঁবিলাকে শুব পাৰে? তেওঁবিলাকে ক'ব মোক এইটো কাম কৰিব দি দিয়ক, মই এইটো কৰিব পাৰিম। পিছত কিন্তু কয় যে তেওঁবিলাকে কৰিব নোৱাৰিম। আপোনাৰ গম পাইছেনে যে এইটো কি কৰি আছে আপোনালোক? এই জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল। তেওঁলোকে জীৱিত আছে কিন্তু আদমৰ নিচিনা হৈ আছে। আপুনি ঈশ্বৰৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে মন বনালে আৰু নকৰে, তে আপুনি কি হৈ গ'ল? আদমৰ নিচিনা হৈ গ'ল। জীৱিত আছে কিন্তু আপুনি মৰি গ'ল। আদমৰ হয়তো এইদৰে হৈছিল। আদম জীৱিত আছিল কিন্তু কি হৈছিল? মৰি গ'ল। ঈশ্বৰৰ সন্তানে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ কাৰ্য কৰিবলৈ নিবিচাৰিব? কোৱাৰ পাছত তেওঁবিলাক লাগে যে কোনো পাৰ্থক্য নহ'ল বুলি। পালক বহুত খং কৰিছে নহয়, পালকে তেওঁ দয়া কৰিছে। আপোনাৰ গোটেই জীৱন এতিয়া ক'ত যাব? কিয়নো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে শয়তানৰ পথত আহি গৈছে। আপোনাৰ কাৰণে পথ বাছি লৈছিলে আৰু আপুনি নিজৰ কাৰণে সেই পথ বাছি লৈছে। কিয়নো আপুনি বাস্তৱিকতে ঈশ্বৰৰ সন্তান নাছিলে। আপুনি কি আছিলে? শৰীৰৰ সন্তান। আপুনি শয়তানৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে নিজৰ ৰাস্তাত আছে। অলপ সময়ৰ পাছতে আপোনাক কি বনাই দিব? শয়তানৰ সন্তান বনাই ল'ব। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আৰু শয়তানৰ সন্তানবিলাকৰ পৰা আপুনি খেল দিব নোৱাৰিব। সন্তানবিলাক শয়তান নহয়, তেওঁলোক শয়তান হৈ গৈছে। এই শয়তানৰ সন্তানবিলাকক যে নেকি একো কৰিব নোৱাৰে, যি নেকি অকল তেওঁবিলাকে মৰিবলৈ গৈ আছে। নৰকৰ হৈ গ'ল শয়তানৰ। তেওঁবিলাকৰ পৰা শয়তানক আপুনি ওলাবই নোৱাৰিব। শয়তান তেওঁলোকত নাই। নিজেই কি হৈ গৈছে? শয়তানৰ সন্তান হৈ গৈছে। শয়তানৰ সৈতে ইমান দীঘলৈকে আছে যে তেওঁবিলাকৰ শয়তানৰ সন্তান হৈ গৈছে। শয়তান তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত থাকিবৰ কাৰণে আৱশ্যকেই নাই। স্বভাৱেই কি হৈ গৈছে? শয়তানৰ হৈ গৈছে। দীৰ্ঘ সময়লৈকে তেওঁবিলাকে এই ভুলবিলাক কৰিলে। বহুত সময়লৈকে তেওঁবিলাকৰ 5টা অবৈধ সম্পৰ্ক আছিলে, 15টা অবৈধ সম্পৰ্ক আছিলে। ইমান দীঘল সময়লৈকে তেওঁবিলাকে ভুল কৰিলে যে তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত শয়তান থাকিবৰ কাৰণে আৱশ্যক নাই। কাৰণ সকলো চৰিত্ৰবিলাকত তেওঁবিলাকৰ চুকে কোণে সোমাই গৈছে।
নাজানেও, আৰু যদি পালকে যদি কৈ দিয়ে লগ পায় তেওঁলোকে তাকে ঘৃণা কৰিব। পালকে তেতিয়াহ'লে মোৰে পৰা চিঞৰি থাকে। পালকে গম পাইছে আপুনি কি হৈ গ'ল, আপোনাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা গম পাই গৈছে আপুনি কি হৈ গৈছে। পালকে সেইটো চেষ্টা কৰি আছে যে আপোনাৰ চৰিত্ৰ সলনি কৰিব পাৰে, কিয়নো শয়তান ওলাবৰ কাৰণে নায়েই তাক। লোকবিলাকে জানে জীৱন আত্মিক হয়, নাজানে মই যিটো কৰোঁ সেইটো কিয়নো মই পাষ্টৰ ক্ৰিছৰ পৰা সুধি কৰোঁ। আজিলৈকে কোনো এটা পদক্ষেপ লোৱা নাই পাষ্টৰ ক্ৰিছক সোধাৰ অবিহনে। হ'ব পাৰে মোৰ ব্যৱসায় বা মোৰ জীৱন, মই মুম্বাইৰ পৰা বাহিৰত যাওঁ, পাষ্টৰ গমেই পাই যে মই যাম নে যাব পাৰোঁনে, পাগল নহয়। মই ইয়াৰ মোবাইলত কিয় আহিছোঁ, সেৱা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু মই সফল হৈ গৈছোঁ। যদি মই মুম্বাই ঠাইত দিল্লীলৈ গ'লোহেঁতেন, দিল্লীত আছিলোঁ, পাষ্টৰ ক'লে যে আহি যাওক মুম্বাইলৈ যোৱা, হৈ গ'ল। ভাবক যদি মই মুম্বাইলৈ নাহিলোহেঁতেন তে কি হ'লহেঁতেন। মই আপোনালোক সুধিছোঁ, জীৱ থাকিলোহেঁতেন, কিন্তু মোৰ মৃত্যুৰ নিচিনা থাকিলোহেঁতেন, ক'ৰবাত মই সংঘৰ্ষ কৰি থাকিলোহেঁতেন। যি হওক আমি জানো, তাক মই শুনিলোঁ। কিমান জীৱনক আপুনি জানে, কিমান জীৱন জানে সোঁৱে বাওঁৱে আপুনি জানেনে কেন্দ্ৰত কি আছে। ক্ৰোধ কৰি ল'ব, মণ্ডলী মই আমাৰ নিজৰ কাম আমি কেতিয়া অতিবাহিত কৰিম, এইবিলাক মণ্ডলীৰ কাৰণে কৰিম যে আপোনালোক ক'ত আছে, ওচৰত থকা জনক কওক, চাওক, ভালকৈ চাওক, আৰু ভালকৈ চাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰৰ বাক্য চাব লাগিব। এইবিলাকে তেজৰ পৰা বা মাংসৰ ইচ্ছাৰ পৰা বা মানুহৰ ইচ্ছাৰ পৰা জন্ম পালে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা কোনবিলাকে হৈছে, কোন হয় এইবিলাক, যিসকলে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে বিশ্বাস কৰি সন্তান হয় বুলি কেনেকৈ গম পায় যে বাক্য শুনি তেওঁবিলাকে সুখী হৈ যায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, তেওঁবিলাকে কি হৈ যায়, সুখী হৈ যায়। আজি যেনেকৈ বাক্য শুনি সুখী হৈ যাব, আপুনি ক'ব মই বাচি গ'লোঁ, ইয়াত আমি ফচি যোৱা নাই, আমি বাচি গ'লোঁ, সুখী আছোঁ। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, আমি সঠিক মণ্ডলত আমি গৈ আছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। নেকি পালকেতো কিবা এটা জানে, হ'লেও আমাৰ পালকটো অন্ধ নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কিছুমান আছে যে তেওঁবিলাকৰ স্বভাৱতেই তেওঁবিলাকক অন্ধ কৰি লৈছে। পালকে চিঞৰি দিলে আমি পালকৰ নুশুনি, আমি নিজৰ ইচ্ছাৰ মতে আমি কৰিম। পূৰ্বে অন্ধ আছিলে আৰু ঘৃণাত আপুনি এইটো পদক্ষেপ লৈছে, আপোনালোকক অন্ধ কৰি দিয়ে। হাঁহি লগা আপোনালোক, হাঁহি কেনেকৈ কম হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কাৰ সন্তান হয়? আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় বুলি মই কেনেকৈ গম পাওঁ যে কিয়নো যদি নহ'লেহেঁতেন আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গীৰ্জা দুৱাল কৰি গুচি গ'লহেঁতেন। আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়, আপোনালোকে শুনি পাইছে। জন লৈ লওক আৰু কওক যে হয় মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ বুলি। কঠোৰ বাক্য আপোনালোকে শুনি ক'লেহেঁতেন আজিতো পালকৰ মন ঠিক নাই, আমি গুচি যাম। এটা ভাবিলেহেঁতেন কোনোবাই তেওঁক মনটো বেয়া কৰি দিছে বুলি। কাৰ সন্তান হয়? ঈশ্বৰৰ। কওক যে মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ, কাৰণ একোৱেই নাই মোৰ ভিতৰত। আপোনালোকে সুখী হৈ গৈছে, মই আপোনালোকক ভয় কৰোৱাটো নাই। কৰিব লাগিব যে কোন ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় আৰু কোন ঈশ্বৰৰ সন্তান নহয়। হালেলুয়া। ঠিক আছে। পিতৰ 1 অধ্যায় 1 পদ। খ্ৰীষ্ট যীশুৰ দাস আৰু পাচনি চিমন পিতৰ, আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু ত্ৰাণকৰ্তা যীশু খ্ৰীষ্টৰ সত্যনিষ্ঠা গুণে যিবিলাকে আমাৰ সৈতে একে সমান অমূল্য বিশ্বাসীৰ অংশ হ'ল, তেওঁবিলাকৰ সমীপলৈ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইটো বাক্য আমি পঢ়িছিলোঁ। তাৰ পৰা এতিয়া এইটো আৰম্ভণি হয় যে তেওঁ কি কৈছে, কালৈ লিখিছে, সকলোৱে যিবিলাকে অমূল্য বিশ্বাসক গ্ৰহণ কৰিছে। আমি সহজতে আমি পঢ়োঁ, তাত ভালদৰে ইয়াত লিখা আছে সহজ ইংৰাজীত। এইটো কওক যে মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ। এইটো যেনেকৈ মই আপোনালোকৰ চিমন পিতৰলৈ মই লিখিছোঁ যাতে মই বিশেষ সেৱাকাৰী হৈ যাওঁ। এই পত্ৰ সেই সকললৈ লিখিছোঁ যিসকলে আমাৰ নিচিনা যীশুক বিশ্বাস কৰিছে। ক'লে এইটো লিখা আছে আমাৰ নিচিনা খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰিলে। তেওঁ এইটো সঁচাকৈ স্মৰণীয়, যিটো লিখা আছে আগত এইটো স্মৰণীয় হয়। তেওঁ আমাক বহুমূল্য, যে তেওঁ আমাক সকলোকে মূল্যৱান উপহাৰ দিছে। প্ৰশ্ন হৈছে কোনটো সেই মহামূল্যৱান উপহাৰ? উত্তৰটো আগত আছে। তেওঁ আমাক ভৰসা দিয়ালে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এক এনেকুৱা হৃদয় থকাটো যিটো বিশ্বাস কৰে, সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হয়।
দিছে আপোনালোক, তেওঁ আমাক কি দিছে? বহুমূল্য উপহাৰ দিছে। কৰি দিলে তেওঁ আমাক যীশুখ্ৰীষ্টত ভৰসা দিয়ালে। যি নেকি আপোনাৰ লগত আছে, যদি ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিব আপুনি বিচাৰিছে, তেওঁ কি কৰক? আপুনি বচাই ৰাখক। সেই হৃদয়ক বচাই ৰখা নাই। তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছিলে, কিন্তু ৰাস্তাত তেওঁবিলাকে ভ্ৰান্ত হৈ গ'ল, শয়তানৰ সন্তান হৈ গ'ল। তেওঁলোকে সেইটো মন দিছিল, অনুগ্ৰহ দিছিল যে বাইবেল পঢ়াৰ কাৰণে। 12 বছৰ বয়স আছিল যে বাস্তৱিকতা সংগ্ৰহ বিতৰণ কৰিব যাব লাগে। হৈ গ'ল, তেওঁবিলাক ঘৰত গৈ তেওঁবিলাক কি কৰে? নাক বজাই হৈ থাকে। যি তেওঁবিলাকে সৰুকালত পাইছিল সেইটো তেওঁবিলাকে হেৰুৱাই দিলে। কিশোৰ আছিল, তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিছিলে, কিন্তু ডাঙৰ হৈ গ'ল, তেওঁবিলাকে সেৱা নকৰা নাই। আপোনালোকে এই অনুগ্ৰহ ক'ত হেৰুৱাই দিলে? আপোনালোকে কেনেকৈ হেৰুৱাই দিলে? মই জানো আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ হেৰুৱাই দিলে। উত্তৰ আছে তাত বাইবেলত, ঠিক আছে? মই মুক্ত, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সকলোতকৈ প্ৰিয় গান হয় মই মুক্ত, মই মুক্ত প্ৰভুৰ দাস হ'বৰ বাবে। কিবা এদিনাখন আপোনালোকক মই গানটো বুজাই দিম, আজি নহয়, ঠিক আছে? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি কি পঢ়ি আছোঁ? 1, 2, 3 আহক আমি 3টোত আমি পঢ়িম, তাত আমাৰ উত্তৰ আছে। চিমন পিতৰ, জানে আপোনালোকে প্ৰশ্ন আমি কি বিচাৰি আছিলোঁ? আপোনালোকক শুনালোঁ, মই মুক্ত। যিদিনাখন মোক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিলে, প্ৰভু মোক এইটো আশীৰ্বাদ দি দিলে। ঈশ্বৰে মোক বহুত আশীৰ্বাদ দিছে। মই জানো মোক কোনটো আশীৰ্বাদ দিছে, আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। নিৰ্দিষ্টভাৱে মই জানো যে মোৰ সৈতে কি হৈছিলে। সময়ত আশীৰ্বাদবিলাক আহিছিল, মই বুজি পাই গৈছিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই প্ৰভু কৈছিলোঁ ধন্যবাদ। আপোনালোকক বাইবেল পৰা দেখুৱাম যিটো মুহূৰ্তত এইবিলাক হৈছিল। মই জানিছিলোঁ যে সেইটো কি আছিলে, আশীৰ্বাদ আছিলে। চিমন পেটৰ, যি নেকি যীশুখ্ৰীষ্টৰ দাস হয়, আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু ত্ৰাণকৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সত্যনিষ্ঠ গুণৰ যিবিলাক আমাৰ সৈতে একে সমান অমূল্য বিশ্বাসৰ অংশী হ'ল। আশীৰ্বাদ হয় যে আপুনি যীশুখ্ৰীষ্টৰ কি হৈ গ'ল? দাস হৈ গ'ল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। চাওক, এইটো এটা আশীৰ্বাদ হয়, নহয় নেকি? আমাৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। মই আপোনালোকক সৰুটো বুজাই দিম আগফালে গৈ, ঠিক আছে? ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্ৰভু যীশু তত্ত্বজ্ঞানত তোমালোকলৈ অনুগ্ৰহ আৰু শান্তি বাহুল্যৰূপে হওক। যিজনাই নিজ গৌৰৱ আৰু বীৰত্ব আমাক দিলে, তেওঁ তত্ত্বজ্ঞানৰ দ্বাৰা তেওঁ ঐশ্বৰিক শক্তি জীৱনৰ আৰু সঁচাকৈ বৃহৎ এইটো আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা গধূলি বজাৰ ৰাতি হৈ যাব। য'ত আমি যাবলৈ বিচাৰোঁ তাত আমি গৈ যাওঁ। চতুৰ্থ, ঠিক আছে। আপোনালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে জাগি আছে তেন্তে আপোনালোকে উত্তৰ পাই যাব। যিহোৱাই নেকি বহুমূলীয়া আৰু অতি মহৎ প্ৰতিজ্ঞাবোৰ আমাক দিলে, মনত ৰাখিব যে গানটো কোনটো আছিল? মই মুক্ত। স্বতন্ত্ৰ হওঁ। এতিয়া আশীৰ্বাদ আহিছে, যাতে সেইবোৰৰ দ্বাৰা তোমালোকে সংসাৰব্যাপী অভিলাষমূলক ক্ষয়ৰ পৰা হাত সাৰি ঐশ্বৰিক স্বভাৱৰ সহভাগী হোৱা। কওঁ যে সংসাৰৰ ব্যাপী অভিলাষবোৰ মোৰ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল। ভাল লাগিব। আপোনালোকে চাইছে ইয়াত চাইছে যে লোকবিলাকে কিয় এনেকুৱা কৰে? সংসাৰব্যাপী অভিলাষমূলক তেওঁবিলাকে তাৰ পৰা হাত সাৰি যোৱাই নাই। তেওঁ হাত সাৰিবই নোৱাৰে। তেওঁবিলাকে তাৰ পৰা বাহিৰ হ'বই নোৱাৰে। তেওঁলোকে সংসাৰব্যাপী অভিলাষৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। তাত লিখা আছে, কি কৈছে? ক্ষয় কৈছে, বুলি কৈছে। কিছুমানে তাতে গৰ্ব কৰে। এইবিলাকৰ পৰা নেকি আমাৰ নিচিনা লোকবিলাকলৈ দুৰ্গন্ধ আহে। এইবিলাকক নেকি আমি এৰি থৈ আহিলোঁ, তেওঁবিলাকে তাকে ধৰি কয় যে প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ কৰিলে। এৰি দিয়াৰ বাবে আমি লাগিলে যে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে বুলি। সংসাৰব্যাপী অভিলাষবোৰত এতিয়া বালক 3জনী ছোৱালী হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ক ল'ৰা হৈ যাব বুলি। মই কওঁ এতিয়াও আপোনালোকৰ বেয়া অভিলাষবোৰ অৱশিষ্ট আছে। এতিয়া এনেকুৱাই আছে। কয় যে বিয়া এনেকুৱা কৰি য'ত আমাৰ নিজৰ জাতিৰ হয়। এতিয়া এই কথাটো বাকী আছে নেকি? আমাৰ বংশত যদি গৈ নানাচোঁ তেন্তে আমাৰ বিয়া হ'লে কোনো আমি আহি নানাচিব, সকলো বিয়াত গৈ নাচিব লাগিব। মই কওঁ এতিয়া এইটো বাকী আছে নেকি? আহিল, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ? প্ৰশংসা। কিয়নো মোক লাগে যে এনেকুৱাবিলাকৰ বাবে লোকবিলাক প্ৰস্তুত আছে। তেওঁবিলাক কিয় আহে? কয় যে পালক আমাৰ এই সন্তানৰ পৰা হাত ৰাখি দিয়ক, পঢ়া লিখা নকৰে। কিন্তু কি হয়, মাকে লিখা পঢ়া কৰা নাই আৰু তেওঁ টিভি নিশ্চয় চাই আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মাকে টিভি চাব আৰু ৰাতি স্বামীয়ে বটল লৈ খাই থাকিব।
দেওবাৰে তেওঁবিলাকে সন্তানক লৈ আহিব, ক'ব যে পালক তেওঁ বিবেক নচলে পঢ়া লিখা। মই কওঁ যে আপোনালোকৰ টিভি সদায় চলে, সন্তানৰ পৰা হাত ৰাখি দিয়ক, তেওঁৰ বিবেক চলা নাই। গোটেই দিনটো টিভি চলি থাকে। যদি টিভি বেয়া হয় হয়তো গৰাকীৰ কি হ'ব, টিভি ৰখি যায়, ৰুটি ৰখি যাব আৰু কি টিভি বেয়া হৈ গ'ল। শুনিছেনে? টিভি বেয়া হৈ গ'ল। মানে হৃদয়বিলাক তেওঁবিলাকৰ টিভিৰ সৈতে হৃদয়টো সংযুক্ত আছে। যদি বন্ধ হৈ গ'ল তেন্তে তেওঁবিলাকে ভেণ্টিলেটৰত আহি যায়। টিভি নচলে তেওঁ এনেকুৱা লাগে জ্বৰ, মাতৃ তেওঁবিলাকৰ মৰি গ'ল বুলি। তেওঁলোকে দুখিত আছে। আৰু যদি লাইট আহি গ'ল তেওঁবিলাকে লাইট আহি গ'ল। অভিলাষবিলাক এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সকল, এতিয়ালৈকে বেয়া অভিলাষবিলাক যোৱা নাই নেকি? যদি ঘৰত আহে কয় হয় পালক কওক কি হ'ল, এতিয়ালৈকে বেয়া অভিলাষবিলাক যোৱা নাই। সংগ্ৰহ বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই। পালক আমি জানো আপুনি কিহত ব্যস্ততা আছে। বেয়া অভিলাষবিলাকৰ প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ক'ত বেয়া অভিলাষবিলাকৰ য'ত নেকি আপুনি ত্যাগ দিব লাগিছিল, আপুনি তেওঁ স্বয়ং আপুনি বান্ধি ৰাখিছে। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। হাঁহিল, হা 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 হা। শুনিছে? মনত ৰাখিব, আমি পাম। তাৰ আগতে এইটো কি কৰে কৈ দিলে, যেনেকৈ আমি অন্ধ হওঁ, লিখা পঢ়া নহওঁ, কিন্তু ল'ৰা তুমি পঢ়ি লোৱা, তুমি লিখা পঢ়া কৰা নাই, ল'ৰা তুমি পঢ়া। ইমান ক'ব যে মই লিখা পঢ়া কৰা নাই, ল'ৰাজনে লাষ্ট ক'ব যে শেষত আমাৰ ইমান কৈ আছে আৰু নিজেতো পঢ়া নাই। এই গীত গাবৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়ক। মই জানিছোঁ যে আপুনি লিখা পঢ়া কৰা নাই। ল'ৰাক আগত পঢ়ুৱাই সুধিব পাৰি যে কি পঢ়িলে বুলি। আমি দুয়ো বহিম আৰু পঢ়িম, এইটোতো কৰিব পাৰিব নহয় জানো? তেওঁৰ হাতৰ পৰাতো মোবাইলটো কাঢ়ি ৰাখিব পাৰিব, এইটো আপুনি কৰিব নোৱাৰিবনে? তেন্তে আপুনি তাত কিয় আছে? এখন তেওঁবিলাকে আহিব ক'ব যে পালক আপুনি ইয়াৰ পৰা হাত ৰাখি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ক। বহুত মোবাইল চাই। মই কওঁ যে প্ৰথমে মোবাইলখন ইয়াত লৈ আহক, মই তাক ভাঙি পেলাম, সকলোবিলাক শেষ হৈ যাব। ভাল খুচৰি কথা আছিলে, ভাল খুচৰি কথা আছিলে। এজন মাকে মাকক সুধিলে সন্তানটোৱে যে মই আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, মই জীৱনত আগবাঢ়িব লাগে, কওক মই কি কৰিব লাগিব। মাকে ক'লে এইফালে আহা আৰু প্ৰথমে মোবাইলটো ভাঙি পেলোৱা। ভাল এটা খুচৰি কথা আছিলে। হাঁহিলোঁ। প্ৰশংসা হওক। এইটো আমাৰ সন্তান হয় আৰু আমাৰ কথা নুশুনে, কিয়নো আপুনি ইয়াক নিজৰ সন্তান নিচিনা কেতিয়াও লালন পালন কৰাই নাই। আপুনি জনাই নাছিলে যে সন্তানক প্ৰতিপালন কৰা মানে কি, সেই জ্ঞানটোৱেই নাছিলে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। কিয়নো আপুনি কেতিয়াও বাইবেল পঢ়া নাই। আপোনাৰ ওচৰত এটাই মাত আছে যে আমি লিখা পঢ়া নাই। মই কওঁ ভনী পঢ়িলোঁ, আমি কি কৰিম পঢ়ি? মই কওঁ যে এটা বন্দুক লওক আৰু মাৰি লওক আৰু কবৰত গুচি যাওক। এতিয়া কি কৰিব ইয়াত? নিজৰ সন্তানবিলাকৰ কাৰণে পঢ়ক। যি নহ'লেও বাইবেল পঢ়িবলৈ শিকি যাব, উদ্ধাৰৰ কাষ চাপি যাব, নিশ্চয় ভাল হ'ব নহয়? আমি লিখা পঢ়া কৰা নাই, তেতিয়া আপুনি সুযোগ নাপালে, এতিয়া সুযোগ পাইছে। এতিয়া আপুনি কোনটো ধৈৰ্য লগাইছে? কালত আপোনালোক পঢ়িবলৈ সময় নাপালে, সুযোগ নাপালে, কিন্তু এতিয়া সেইটো আপোনালোকে কি কৰিছে? টিভিৰ আগত বহি সকলো সুযোগ শেষ কৰি আছে। টিভিৰ আগৰ সন্মুখত বহি আপোনালোকে সেই সুযোগ হেৰুৱাইছে। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। শুনিছে আপোনালোক? ক্ষয়বিলাকৰ পৰা হাত সাৰি, সেইটো কৰ পৰা হয়? সংসাৰৰ পৰা, তাৰ অভিলাষৰ পৰা আহে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, মনত থাকিবনে? নিজৰ হাতবিলাকক উঠাওক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক। মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ, শয়তানৰ একোৱে মোৰ ভিতৰত নাই। যীশু মোৰ প্ৰভু হয়, যীশু মোৰ স্বামী হয়। মোৰ ভিতৰত শয়তানৰ একোৱেই নাই। মই শয়তানক পৰাস্ত কৰিছোঁ। বেয়া অভিলাষৰ পৰা মুক্ত হৈছোঁ। ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ। হালেলুয়া। জোৰকে চিঞৰিব পাৰে গৌৰৱ, জোৰকে হাত চাৱৰিও বজাব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আকৌ হাঁহি লওক।
ঠিক আছে নহয় জানো? সেইটো গীত আকৌ দেখা যায়, মই সুখী হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই সুখী হওঁ, মই সুখী হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ। আপুনি সুখী নে যে আপুনি যীশুৰ হয় বুলি, যীশুৰ হওঁ বুলি, যীশুৰ হওঁ বুলি। মই সুখী হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ। আপুনি সুখী নে যীশুৰ হওঁ বুলি, মই যীশুৰ হওঁ বুলি, যীশুৰ হওঁ বুলি। মই সুখী হওঁ, মই সুখী হওঁ। সুখী হয় আপোনালোকে গাওক, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ। শেষবাৰৰ বাবে সুখী নাই যে আপুনি যীশুৰ হয় বুলি, যীশুৰ হওঁ বুলি, যীশুৰ হওঁ বুলি। মই সুখী হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ, মই যীশুৰ হওঁ। হালেলুয়া। কি আছেনে? কিমানে সুখী আছে? যীশুৰ হওঁ, তাকে সকলো হয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। মই সদায় কৈ থাকোঁ যে যদি আপুনি যীশুক পাই যদি সুখী হোৱা নাই, তেন্তে আপুনি আন যিকোনো পালেও সুখী হ'ব নোৱাৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ইয়ালৈ আহিছে, আপোনালোকক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। হ'ব পাৰে যিবিলাক প্ৰথমবাৰে আহিছে, হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। জোৰকৈ হাত চাপৰি বজাম এইবিলাকৰ বাবে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিছোঁ সুখী যে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিছে। য'তেই নহওক আমাৰ যি চেণ্টাৰ আছে, যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে, আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি সুযোগ আছে আপোনাৰ বাবে যে ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ বাবে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আশীৰ্বাদবিলাক কাৰ সৈতে জড়িত আছে? ঈশ্বৰৰ সন্তান হোৱাৰ পৰা, ঠিক আছে। যদি ঈশ্বৰ আপোনাৰ প্ৰভু হোৱা নাছিল, তেন্তে এই প্ৰাৰ্থনা মোৰ পাছে পাছে ক'ব। তেতিয়া আপুনি বাইকক গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া আপুনি কি হৈ যাব? ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ যাব। যদি আপোনালোকে ইয়াত আছে আৰু যদি ক'ৰবাত আছে, আপোনালোকে নিজৰ মুখেৰে এইটো মোৰ পাছত কওক, নিজৰ হৃদয়ত বিশ্বাস কৰি আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ যাব। প্ৰিয় প্ৰভু ঈশ্বৰ, মই যীশুখ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰোঁ, জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত। তেওঁ মোক বচাবৰ কাৰণে মই বিশ্বাস কৰোঁ। ক্ৰুচিবিদ্ধ হ'ল। ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তেওঁক জীৱিত কৰিলে আৰু তেওঁ আজি জীৱিত আছে। আৰু আজি মই নিজৰ মুখেৰে ঘোষণা কৰিছোঁ যে নিজৰ হৃদয়ত বিশ্বাস কৰি যীশুখ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, প্ৰভু হয়, মোৰ স্বামী হয়। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, ধন্যবাদ ঈশ্বৰ মোক বচোৱাৰ বাবে। আজিৰে পৰা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ। আজিৰে পৰা মোৰ নতুন জন্ম হৈছে। আজিৰ পৰা মোৰ উদ্ধাৰ হৈ গ'ল। যীশুৰ নামত আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জোৰকৈ হাত চাপৰি বজাব পাৰে এইবিলাকৰ বাবে। আপোনালোকে এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেন্তে আপুনি কি হৈ গ'ল? ঈশ্বৰে শুনিছে আৰু ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ গ'ল। সকলো বস্তুবিলাকৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ গৈছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকৰ বহাৰ পৰা মই আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো সন্তানবিলাকৰ বাবে, সকলে যীশুক নিজৰ প্ৰভু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। কৰিছোঁ প্ৰভু, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ নাম এইবিলাকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকে। তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো দাবী হস্তক্ষেপ নাই। এইবিলাকক আশীৰ্বাদ দিছোঁ আপোনাৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা, মোৰ দ্বাৰা, বাক্যৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। পঢ়িব পাৰে। ধন্যবাদ। সময় হয় উপহাৰ, দশম ভাগ, পাৰ্টনাৰশ্বিপ। সুখী হৈ আহক। ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকে ঈশ্বৰক দিবৰ কাৰণে সুখী হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। গায়ক আমি আদৰণি জনাম। দিছোঁ ঈশ্বৰ এই উপহাৰক আনিবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে, বুদ্ধি, জ্ঞান, অনুগ্ৰহ, বুজনি দিয়াৰ বাবে। উপহাৰ আপোনাৰ বাক্যৰ অনুসাৰে দিছোঁ। সেইদৰে আমি ইয়াৰ বৃদ্ধি হোৱা আমি চপাইছোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। আপোনাৰ সন্তান হওঁ আৰু প্ৰতিজ্ঞাৰ অনুসাৰে আমি আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰীও হওঁ। পঠাওঁ সেই উপহাৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত লৈ আহিবৰ কাৰণে দিছোঁ ঈশ্বৰ। আপোনাৰ এই উপস্থিতি ইয়াৰ ওপৰত বিচাৰিছোঁ। সকলৰ নিয়মক আমি কৈছোঁ আপোনাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে। যীশুৰ নামত আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক।
oh, 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 oh. ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप खुश होके, सही है, क्योंकि परमेश्वर की संतान परमेश्वर को देते हुए खुश होती है। प्रेज द लॉर्ड। ओ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से हाँ, मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अवसर, अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए। ये भेंट हमने आपके वचनों के अनुसार दी है और जैसे ही दी है इसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हम आपकी संतान हैं और हम प्रतिज्ञाओं के अनुसार वारिस भी हैं। हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं उस पैसे को हम तक लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। प्रभु यीशु के नाम में
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, ऑनलाइन चर्चेज है, 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं। देख सकते हैं आप कितनी भाषाओं में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रात्रि, बारेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी, ये सारे भाषाओं में, यानी आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हो। आपके पास अनुग्रह है। हर चर्च के पास ये चीजें उपलब्ध नहीं है कि आप किसी से भी मिलो और सुसमाचार सुना सको, तो ये है। उसके अलावा जो हमारी रेप्सोडी ऑफ रियलिटी है वो भी हर दिन सारी भाषाओं में आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असामी, बंगाली, उड़िया, इन सारी भाषाओं में आती है, यानी आप हर एक तक पहुंच सकते। मुझे याद है जब सारी भाषाओं में रेप्सोडी आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अगर मैं नहीं बांट सकता तो मेरे मेंबर कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे पास अनुग्रह है। और धीरे धीरे मुझे उन सारी भाषाओं के लोग मिल गए जिनमें मैं रेप्सोडी बांटना चाहता था। सब, अगर मैं आपको अपने फोन में लिस्ट दिखा पाऊं, मेरे पास हर भाषा में भर भर के लोग हैं पूरे भारत में जिनको मैं रेप्सोडी भेजता हूं। क्यों? मुझे पता है काम कैसे करता है, अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके अलावा हमारे पास 14 ऑनलाइन चर्च हैं बच्चों के लिए, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली। यानी आप अपनी सेवकाई को जितना भी बड़ा करना चाह कर सकते हो, आपके पास अनुग्रह है क्योंकि आप इस चर्च के मेंबर हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद टीनेजर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च भी है और ऑन साइट चर्च भी है। टीनेजर्स के लिए दोनों चीजें हैं। तो अगर टीनेजर हैं आप, आपके बच्चे टीनेजर हैं, तो ये तो प्रोग्राम देख ही सकते हैं। बट हमारा टीन्स चर्च होता है, यहाँ पर भी होता है 4:30 बजे, है ना। तो 4:30 बजे हमारे यहाँ पर टीन्स चर्च होता है। 1 बजे हमारी इंग्लिश में सर्विस होती है। तो अगर आप इंग्लिश वालों को जानते हैं तो उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारी 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। एक है हमारी बुधवार की मिडवीक सभा और फ्राइडे क्या प्रेस फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनको मिस मत कीजिए। ये हमारा महीना है स्तुति का। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन चर्च का ऐप है, विज़किड, लव टून्स। प्लीज इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं। बट अपने बच्चों को गलत चीज दिखाने से अच्छा ये चीजें दिखाइए, ये उनको इंटरेस्ट देंगे। यानी बच्चे नॉर्मली परमेश्वर को जानना चाहते हैं। यही कारण है बाइबल कहती है जब बच्चा पैदा ही हुआ है उसको यीशु के बारे में सिखा दो, क्योंकि बच्चों को यीशु से बहुत प्यार है। तो उस समय का फायदा उठाइए जब आपके बच्चे छोटे ही हैं, ताकि वो बड़े होके बिगड़े नहीं। सुन रहे हैं आप? तो उस समय उनको यीशु से जोड़ दीजिए, जिंदगी भर क्या रहेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा रेप्सोडी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीने में हम कितनी बांट रहे हैं, 10 करोड़ रेप्सोडी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोजेक्ट 5000 हमने कहा, उसमें हम चाहते हैं कि हर मेंबर एक पार्टनर हो, कम से कम 1000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। अनुग्रह उपलब्ध है, बोलिए अनुग्रह उपलब्ध है। मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है। सुन रहे हैं आप? अनुग्रह होगा तो नौकरी भी आएगी, अनुग्रह है तो बिजनेस भी आएगा। मत कहिए बिजनेस नहीं है तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अनुग्रह तो है। अगर आप अनुग्रह को इस्तेमाल करोगे तो जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हमने कहा चर्च में आने का तरीका है। एक तो चर्च में आप टाइम पर आते हो और हर हफ्ते एक आत्मा को जीत के लाइए। अनुग्रह, इस अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए सबसे पहले परमेश्वर के काम में। अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर के काम में इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का अनुग्रह वहां अपने आप काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? सो प्लीज बुद्धि लगाइए, आत्मा जीतिए। मत सोचिए आप आत्मा नहीं जीत सकते। शैतान को आपको मत बताने दीजिए कि आप आत्मा नहीं जीत सकते। मत कहिए मेरा मन नहीं करता है। हर वो चीज जिसको आपका करने को मन नहीं करता है, जरूरी नहीं आप उस चीज को ना करो। बाइबल कहती है हम मन से नहीं चलते, आत्मा से चलते हैं। सही है? प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा से चलने का मतलब ही नहीं जब आत्मा कहे तब आत्मा जीतते हैं। आत्मा से चलने का मतलब है आत्मा ने कह दिया है आत्मा जीतो तो जीतते रहो। सो आत्माएं जीतिए, उनको लेकर आइए। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अनुग्रह के लिए। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूँ। बोलिए मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़े हुए अनुग्रह में चल रहा हूँ, मैं बढ़े हुए अनुग्रह में चल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा
सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.